ओम शांति 6 अगस्ट 2025 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मीठे बच्चे जेतिकी समय मिलुछि एकांतरे रही जोगर यात्रा कर। जेतेबेले तुमे माने निजर लक्ष्य रे पहुँची जीव सेतेबेले एही यात्रा शेष होई जीव। जेतिकी समय मिलुछि एकांतरे रही जोगर यात्रा कर। जेतेबेले तुमे माने निजर लक्ष्य रे पहुँची जीव सेतेबेले एही यात्रा शेष होई जीव। प्रश्न संगम जुगरे बाबा निजर संतान मानक भितरे एभली केउ गुण भरी देउछंती जहाँकि अधा कल्प पर्यंत चली थाए। संगम जुगरे बाबा निजर संतान मानक भितरे एभली केउ गुण भरी देउछंती जहाँकि अधा कल्प पर्यंत चली थाए। उत्तर बाबा कहउछंती जेपरि मु अति स्वीट अर्थात मीठा अटे सेहीपरि पिला मानकु मध्य स्वीट करि देउछि। देवता माने बहुत स्वीट अटंती। तुमे माने एबे स्वीट हेबा पाई पुरुषार्थ करूछ। जेउ माने बहुतुंकर कल्याण करूछंती जहाँक भितरे कौनसी विकारी भावना नाही सेही माने ही स्वीट अटंती। सेही मानकु ही उच्च पद प्राप्त होई थाए एवं सेही मानकर ही पुणी पूजा होई थाए। ओम शांति बाबा बसी बुझाउछंती एही शरीरर मालिक हेउछि आत्मा। एकथा प्रथमे बुझिबा दरकार काहेकि ना एबे पिला मानकु ज्ञान मिलिछि। प्रथमे तो बुझिबा दरकार जे मु हेउछि आत्मा। शरीर द्वारा आत्मा काम कराई थाए अभिनय करी थाए। एहीपरि ख्याल अन्य कौनसी मनुष्य मानकर आसे नाही काहेकि ना देह अभिमान रे अछंती। एठारे एही ख्याल रे बसी जाई थाए जे मु हेउछि आत्मा। एहा मोर शरीर अटे। मु आत्मा हेउछि परमपिता परमात्मांकर संतान। एही स्मृति ही घड़ी घड़ी भूली जाउछंती। एकथा प्रथमे संपूर्ण भावरे स्मरण करिबा दरकार। तीर्थ यात्रा रे गले कही थांती निरंतर चालू थाओ। तुमको मध्य निरंतर स्मृति रे रहिबाकु हेबो। स्मरण करू नाहंती अर्थात यात्रा रे नाहंती। देह अभिमान आसुछि। देह अभिमान आसीबा द्वारा किछि ना किछि विकर्म होई जाउछि। एपरि भी नुहे जे मनुष्य सर्वदा विकर्म ही करूछंती किंतु रोजगार तो बंद होई जाउछि ना। सेथिपाई जेते संभव याद्र यात्रा रे ढिला करिबा अनुचित। एकांतरे बसी निज सहित विचार सागर मंथन करी पॉइंट्स बाहर करा जाई थाए। केते समय बाबांक स्मृति रे रहुछु मधुर जिनिस सबु बेले मने पड़ी थाए ना। पिला मानकु बुझा जाइछि वर्तमान समस्त मनुष्य मात्र के परस्परर क्षति करूछंती। केवल टीचर्स मानकर महिमा बाबा करूछंती। एमानक मध्यरु केतेक टीचर खराब थांती नचेत टीचर्स अर्थात जिए टीच कराए मैनर्स अर्थात चलणी सिखाई थाए। जिए धर्म भावापर्ण भल स्वभावर होई थांती तांकर चलणी मध्य भल होई थाए। बापा जदि मद पिउ थाए तेबे पिला मानकु मध्य सही संग लागी जाई थाए। एहाकु खराब संग बोली कुहा जीवो काहेकि ना रावण राज्य ना। राम राज्य थिला निश्चय किंतु ताहा किपरि थिला किपरि स्थापन हेला एही आश्चर्यजनक मधुर कथा तुमे पिला माने ही जानिछ। मीठा आहुरी मीठा सबुठारु मीठा कुहा जाए ना। बाबांक याद रे रही तुमे पवित्र होई पुणी पवित्र कराउछ। बाबा नुआ सृष्टि को आसंती नाही। सृष्टि रे मनुष्य जीवजंतु खेत बाड़ी आदि सब किछि थाए। मनुष्य मानक पाई सब किछि दरकार ना। शास्त्र रे थिबा प्रलयर वृत्तांत मध्य हेउछि भूल। प्रलय हुए नाही एही सृष्टिर चक्र घुरी चलिछि। पिला मानकु आदिरु अंत पर्यंत ज्ञान को स्मृति रे रखिबाकु हेबो। मनुष्य मानकर तो अनेक प्रकारर चित्र मने पडुछि। मेला यात्रा आदि मने पड़ी थाए। से सबु हेउछि क्षणस्थायी
ତୁମର ହେଲା ନିରନ୍ତର ସ୍ମୃତି, ଅବିନାଶୀ ଖୁସି, ଅବିନାଶୀ ଧନ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବେହଦ୍ର ବାବା ନା। ବିନାଶୀ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁ ବିନାଶୀ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଅବିନାଶୀ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଅବିନାଶୀ ସୁଖ ମିଳିଥାଏ। ଧନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସୁଖ ମିଳିଥାଏ। ସେଠାରେ ତ ଅପାର ଧନ ରହିବ। ସେଠାରେ ସବୁକିଛି ସତୋପ୍ରଧାନ ରହିବ। ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ଆମେ ସେଠାରେ ସତୋପ୍ରଧାନ ଥିଲୁ, ପୁଣି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଏବେ ଜାଣୁଛ। ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରମାନୁସାରେ ଅଛନ୍ତି। ମଧୁର ମଧୁରତର ମଧୁରତମ ଅଛନ୍ତି ନା। ତୁମେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସୁଇଟ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛ ନା। ସେ ହିଁ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବେ। ଯିଏ ବହୁତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ମଧୁରତମ। ବାବା ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ମଧୁରତମ ନା। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। କେବଳ ମହୁ କିମ୍ବା ଚିନିକୁ ମଧୁର କୁହାଯାଉ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ଚଳଣିକୁ କୁହାଯାଉଛି। କହନ୍ତି ନା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମଧୁର ସନ୍ତାନ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଶଇତାନୀ କଥା ରହିବ ନାହିଁ। ଏତେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ଯେଉଁମାନେ ପାଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନେ ଏଠାରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଥିବେ। ଏବେ ତୁମେ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଜାଣିଛ। ତୁମ ପାଇଁ ଯେପରି କାଲି ନୂଆ ଦୁନିଆ ସୁଖଧାମ ହେବ। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣା ହିଁ ନାହିଁ ଶାନ୍ତି କେବେ ଥିଲା। କହୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ହେଉ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ଥିଲା, ଯାହାକୁ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ଥାପନ କରୁଛ। ଏବେ ଏକଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଇବ କିପରି? ଏଭଳି ପ୍ରକାରର ପଏଣ୍ଟ ସବୁ ବାହାର କରିବା ଦରକାର, ଯାହାକି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ହେଉ ଏଥିପାଇଁ ରଡ଼ି ମାରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଅଶାନ୍ତି ବହୁତ ରହିଛି। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଚିତ୍ର ସମ୍ମୁଖରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଏମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଥିବା ସମୟରେ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ଥିଲା। ତାକୁ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ, ଦୈବୀ ରାଜ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା। ସେଠାରେ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ଥିଲା। ଆଜକୁ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବର କଥା। ଏହା ଆଉ କେହି ହେଲେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କଥା। ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ଏକତ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱରେ କିପରି ଶାନ୍ତି ହେବ। ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନେ ଡାକୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଏଠାରେ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ। ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଶୁଣାଅ ଯେ ଭାରତରେ ହିଁ ଶାନ୍ତି ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା ତେବେ ଶାନ୍ତି ଥିଲା। ଏବେ ନର୍କ ହୋଇଯାଇଛି। ନର୍କ କଳି ଯୁଗରେ ଅଶାନ୍ତି ରହିଛି। କାହିଁକି ନା ଅନେକ ଧର୍ମ ଅଛି। ଏହା ମାୟାର ରାଜ୍ୟ। ଭକ୍ତିର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆଡ଼ମ୍ବର ଅଛି। ତାହା ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିଛି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ମେଳା, ଯାତ୍ରା ଆଦିକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଭାବୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ସତ୍ୟ ଥିବ। ତୁମେମାନେ ଏବେ ବୁଝୁଛ ଯେ ତାହା ଦ୍ୱାରା କେହି ପବିତ୍ର ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ହେବାର ରାସ୍ତା ମନୁଷ୍ୟ କେହି ହେଲେ ବତାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ପତିତ ପାବନ ଏକ ହିଁ ବାବା ଅଟନ୍ତି। ଦୁନିଆ ହିଁ ଗୋଟିଏ। କେବଳ ନୂଆ ଏବଂ ପୁରୁଣା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ନୂଆ ଭାରତ, ନୂଆ ଦିଲ୍ଲୀ କହୁଛନ୍ତି। ନୂଆ ହେବ ଯେଉଁଠାରେ ପୁଣି ନୂଆ ରାଜ୍ୟ ହେବ। ଏଠାରେ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ ପୁରୁଣା ରାଜ୍ୟ ରହିଛି। ପୁରୁଣା ଏବଂ ନୂଆ ଦୁନିଆ କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଜାଣିଛ। ଭକ୍ତିର କେତେ ବଡ଼ ବିସ୍ତାର ରହିଛି। ଏହାକୁ ଅଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଉଛି। ଜ୍ଞାନର ସାଗର ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ବାବା। ବାବା ତୁମକୁ ଏପରି କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ରାମ ରାମ କୁହ ଅଥବା ଆଉ କିଛି କର। ନା, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଉଛି ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳର କିପରି ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଉଛି। ଏହି ଶିକ୍ଷା ତୁମେ ଏବେ ପଢ଼ୁଛ। ଏହାର ନାମ ହିଁ ହେଉଛି ଆତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷା। ଏହାର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ସାଗର ତ ଏକ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ କୁହାଯାଉଛି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ନଲେଜଫୁଲ ଫାଦର। ବାବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆତ୍ମିକ ବାବା ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ। ଆତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନକୁ ହିଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ବିନ୍ଦୁ। ସେ ଆମକୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ପଢ଼ୁଛୁ। ଏହା ଭୁଲିବା ଅନୁଚିତ। ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି
ତାକୁ ପୁଣି ଆମେ ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ। ଏହି ସ୍ମୃତି ସେତେବେଳେ ରହିବ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାରେ ବହୁତ କଚ୍ଚା ଅଟନ୍ତି। ତୁରନ୍ତ ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସି ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଆତ୍ମା, ଏହାଙ୍କୁ ଜିନିଷ ଦେଉଛି। ମୁଁ ଆତ୍ମା, ବ୍ୟାପାର କରୁଛି। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାରେ ହିଁ ଫାଇଦା ରହିଛି। ଆତ୍ମାଠାରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଯାତ୍ରାରେ ଅଛି। କର୍ମ ତ କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ହେବ। କର୍ମଧନ୍ଦା ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କର୍ମଧନ୍ଦା କରିବା ସମୟରେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ମନେ ରହିବା, ଏହା ତ ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କୌଣସି ବି ଓଲଟା କାମ କଦାପି କରିବା ଅନୁଚିତ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପାପ ହେଉଛି କାମ ବିକାରର। ଏହା ବହୁତ ହଇରାଣ କରିଥାଏ। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ପାବନ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛ। ତାର ହିଁ ପ୍ରତୀକ ହେଉଛି ଏହି ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ। ଆଗରୁ ତ ପଇସାକର ରାକ୍ଷୀ ମିଳୁଥିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଯାଇ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଥିଲେ। ଆଜିକାଲି ତ କେତେ ଫ୍ୟାସନେବୁଲ ରାକ୍ଷୀ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନର କଥା। ତୁମେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛ ଯେ ଆମେ କେବେ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହେବୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବାର ସମ୍ପତ୍ତି ନେବୁ। ବାବା କହିବେ 63 ଜନ୍ମ ତ ବିଷୟ ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ଉବୁଟୁବୁ ହେଲ। ତୁମକୁ ଏବେ କ୍ଷୀର ସାଗରକୁ ନେଇ ଯାଉଛି। ଏଭଳି କ୍ଷୀରର ସାଗର କେଉଁଠି ନାହିଁ। ତାକୁ ତୁଳନା କରି କୁହାଯାଉଛି ତୁମକୁ ଶିବାଳୟକୁ ନେଇଯାଉଛି। ସେଠାରେ ଅସରନ୍ତି ସୁଖ ରହିଛି। ଏବେ ଏହା ହେଉଛି ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ। ହେ ଆତ୍ମାମାନେ ପବିତ୍ର ହୁଅ। କ'ଣ ବାବାଙ୍କ କଥା ମାନିବ ନାହିଁ? ଈଶ୍ୱର ତୁମର ପିତା କହୁଛନ୍ତି ମିଠା ସନ୍ତାନମାନେ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ପାପ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରହିଛି। ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ହିଁ ତାହା ଭସ୍ମ ହେବ। କଳ୍ପ ପୂର୍ବେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲି। ବାବା ମଧ୍ୟ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସେତେବେଳେ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କରୁଛ କି ବାବା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବୁ। ଏହିଭଳି ସ୍ମରଣ କରିଚାଲ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶରୀରର ଅଭିମାନ ନ ରହୁ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେହି କେହି ବହୁତ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ଥାନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ବସି ବସି ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ତୁମକୁ ତ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ହୋଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ତ ନିଜ ମତରେ ଚାଲନ୍ତି। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ସେମାନେ ଶରୀର ଛାଡ଼ି କୌଣସି ମୁକ୍ତି ଜୀବନ ମୁକ୍ତିକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ନା, ଏହିଠାକୁ ହିଁ ପୁଣି ଆସୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅନୁସରଣକାରୀ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ନିର୍ବାଣ ଗଲେ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି କେହି ଜଣେ ହେଲେ ଫେରି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। କାଇଦା ହିଁ ନାହିଁ। ବୃକ୍ଷର ବୃଦ୍ଧି ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଏବେ ତୁମେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ବସିଛ। ଆଉ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ କଳି ଯୁଗରେ ଅଛନ୍ତି। ତୁମେ ଏବେ ଦୈବୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର। ଯେଉଁମାନେ ତୁମ ଧର୍ମର ହୋଇଥିବେ ସେମାନେ ଆସିଯିବେ। ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ବଂଶାବଳୀ ଅଛି ନା। ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ଫେରି ଆସିବେ। ନଚେତ୍ ସେଠାରେ ଜାଗା କିଏ ଭରିବ? ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନେ ନିଜର ଜାଗା ଭରିବାକୁ ପୁଣି ଆସିଯିବେ। ଏହା ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଥା। ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆସିବେ ଯେଉଁମାନେ କି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ନିଜ ଜାଗାକୁ ଚାଲି ଆସିବେ। ତୁମ ପାଖକୁ ମୁସଲମାନ ଆଦି ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି ନା। ବହୁତ ଖବରଦାରୀ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତୁରନ୍ତ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ ଏଠାକୁ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ କିପରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବହୁତଙ୍କୁ ଧରିଥାନ୍ତି, ପୁଣି ପଇସା ମିଳିଲେ ଛାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ଯାହା କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିଲା ତୁମେ ଏବେ ଦେଖୁଛ। କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ହୋଇଥିଲା। ତୁମେ ଏବେ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ ହେଉଛ। ଏହା ହେଉଛି ସର୍ବୋତ୍ତମ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର କୂଳ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ଏବଂ ସନ୍ତାନମାନେ ରୁହାନୀ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। କୌଣସି ଗରିବଙ୍କୁ ଧନବାନ କରାଇବା ଏହା ହେଉଛି ରୁହାନୀ ସେବା। ବାବା କଲ୍ୟାଣ କରୁଥିବାରୁ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ଭଳି ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ଯିଏ ବହୁତଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ବତାଇବେ ସେ ବହୁତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇପାରିବେ।
ତୁମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ତୁମର ଦାୟିତ୍ୱ ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି। ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରାଯାଉଛି। ତାପରେ ଯେଉଁ ଫଳ ବାହାରୁଛି, ବୁଝାଯାଉଛି ଯେ ଏହା ହେଉଛି କଳ୍ପ ପୂର୍ବ ସଦୃଶ୍ୟ। ବାବା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ସେବାରେ ମେହନତ କର, ନହେଲେ କ'ଣ କରିବ? ଏହି କୂଳର ନ ହୋଇଥିଲେ ତୁମେ ଯେତେ ବି ମୁଣ୍ଡ ପିଟ, ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିବେ, କେହି କମ୍ କରିବେ, କେହି ବେଶୀ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଦୁଃଖ ଆସିଲେ ପୁଣି ଆସିବେ। ତୁମର କିଛି ହେଲେ ବ୍ୟର୍ଥ ଯିବ ନାହିଁ। ତୁମର କାମ ହେଉଛି ଠିକ୍ କଥା କହିବା। ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ଏପରି ବହୁତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ ସମୟରେ ଭଗବାନ ଥିଲେ। କେବଳ କେଉଁ ଭଗବାନ ଥିଲେ? ଏହିଥିରେ ହିଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେହି ରୂପ ପୁଣି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ହିଁ ରହିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନ୍ମରେ ଚେହେରା ବଦଳିଯିବ। ସୃଷ୍ଟି ଏବେ ବଦଳୁଛି। ପୁରୁଣାକୁ ନୂଆ ଏବେ ଭଗବାନ କିପରି କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ କେହି ହେଲେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଶେଷରେ ତୁମର ନାମ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେବ। ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି, ପୁଣି ଇଏ ରାଜ୍ୟ କରିବେ। ବିନାଶ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ନୂଆ, ଅନ୍ୟ ପଟେ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ। ଏହି ଚିତ୍ର ହେଉଛି ବହୁତ ଭଲ। କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନା, ଶଙ୍କରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିନାଶ। କିନ୍ତୁ କିଛି ହେଲେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଚିତ୍ର। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ ବାବା। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଶିବ ବାବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ୟାଦର ଯାତ୍ରା ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଯୋଗ ଅକ୍ଷର କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ୟାଦ ବା ମନେ ପକାଇବା ଅକ୍ଷର ବହୁତ ସହଜ। ବାବା ଅକ୍ଷର ବହୁତ ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ତୁମ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଲଜ୍ଜା ଲାଗିବ। ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପାରୁନାହୁଁ, ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ ବିଶ୍ୱର ବାଦଶାହୀ ମିଳୁଛି। ସ୍ୱତଃ ଲଜ୍ଜା ଆସିବ। ବାବା ମଧ୍ୟ କହିବେ, ତୁମେ ତ ହେଉଛ ଅଜ୍ଞାନୀ। ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିପାରୁନାହଁ, ତେବେ ସମ୍ପତ୍ତି କିପରି ପାଇବ? ବିକର୍ମ ବିନାଶ କିପରି ହେବ? ତୁମେ ହେଉଛ ଆତ୍ମା। ମୁଁ ତୁମ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଅବିନାଶୀ ନା? ତୁମେ ଚାହୁଁଛ ଯେ ଆମେ ପାବନ ହୋଇ ସୁଖଧାମକୁ ଯିବୁ। ତେବେ ଶ୍ରୀମତକୁ ପାଳନ କର। ମୁଁ ତୁମର ପିତା, ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ତ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ମନେ ନ ପକାଇଲେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ କିପରି ହେବ? ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲ ଦିଏ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ, ନମସ୍ତେ, ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ସବୁ ପ୍ରକାରର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। କୌଣସି ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର କିଛି ବି ବ୍ୟର୍ଥରେ ଯିବ ନାହିଁ। ସବୁ ପ୍ରକାରର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। କୌଣସି ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର କିଛି ବି ବ୍ୟର୍ଥରେ ଯିବ ନାହିଁ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ବାବାଙ୍କ ସମାନ ବହୁତ ବହୁତ ମିଠା ଅର୍ଥାତ୍ ସୁଖଦାୟୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନେକଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତ କର୍ମଧନ୍ଦା କରି ମଧ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ମୁଁ ଏକ ଆତ୍ମା। ବାବାଙ୍କ ସମାନ ବହୁତ ବହୁତ ମିଠା ଅର୍ଥାତ୍ ସୁଖଦାୟୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନେକଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତ କର୍ମଧନ୍ଦା କରି ମଧ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ମୁଁ ଏକ ଆତ୍ମା। ବରଦାନ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଘର ଗୃହସ୍ଥର ବିସ୍ତାର ଭିତରେ ରହି ଫରିସ୍ତାପଣିଆର ସାକ୍ଷାତକାର କରାଉଥିବା ସାକ୍ଷାତକାର ମୂରତ ଭବ। ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଘର ଗୃହସ୍ଥର ବିସ୍ତାର ଭିତରେ ରହି ଫରିସ୍ତାପଣିଆର ସାକ୍ଷାତକାର କରାଉଥିବା ସାକ୍ଷାତକାର ମୂରତ ଭବ। ଘର ଗୃହସ୍ଥର ବିସ୍ତାର ବହୁତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ
ସେହି ବିସ୍ତାର ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂକୁଚିତ କରିବା ସହିତ ସର୍ବଦା ଉପରାମ ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସ କର। ଏବେ ଏବେ ସ୍ଥୂଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବ, ଏବେ ଏବେ ଅଶରୀରୀ ହୋଇଗଲ। ଏହିଭଳି ଅଭ୍ୟାସ ତୁମର ଫରିସ୍ତା ପଣିଆର ସାକ୍ଷାତକାର କରାଇଦେବ। ସର୍ବଦା ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତ ଭାବର ଅନୁଭବ ହେବ। ତେଣୁ ଉଚ୍ଚକୁ ଚାଲିଯିବା ଦ୍ୱାରା ନୀଚ ପଣିଆ ଆପେ ଆପେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ତୁମେ ମେହନତ କରିବାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ। ସମୟ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଯିବ ଏବଂ ସେବା ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ହେବ। ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ଏତେ ବିଶାଳ ହୋଇଯିବ ଯାହାକି ଏକା ସମୟରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ କରିପାରିବ। ସ୍ଲୋଗାନ: ନିଜର ଖୁସିକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆତ୍ମାରୂପୀ ଦୀପରେ ଜ୍ଞାନରୂପୀ ଘୃତ ପ୍ରତିଦିନ ଢାଳୁଥାଅ। ନିଜର ଖୁସିକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆତ୍ମାରୂପୀ ଦୀପରେ ଜ୍ଞାନରୂପୀ ଘୃତ ପ୍ରତିଦିନ ଢାଳୁଥାଅ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା: ଯଦି ସହଜ ଯୋଗୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ପରମାତ୍ମ ସ୍ନେହର ଅନୁଭବୀ ହୁଅ। ବାବାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବଦା କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଯାହା ବି ହୋଇଥାଅ, ଯେପରି ହୋଇଥାଅ, ତୁମେ ମୋର ଅଟ। ସେହିପରି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ବାବାଙ୍କର ସ୍ନେହରେ ଲଭ୍ଲିନ୍ ରୁହ, ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଡ଼ି ରୁହ। ଦିଲ୍ରେ କୁହ, ବାବା ଆପଣ ବି ଯିଏ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଆପଣ ହିଁ ଆମର। କେବେ ବି ଅସତ୍ୟର ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଭାବରେ ଆସ ନାହିଁ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଗ୍ୟର ରେଖା ଟାଣିବାର କଲମ ବାବା ତୁମମାନଙ୍କ ହାତରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ସେତେ ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଗ୍ୟ ଗଢ଼ିପାରିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।